নমস্কার, গুড ইভিনিং। আমি ইলমাস সৈয়দ, আপনারা দেখছেন গ্রাউন্ড রিপোর্ট 7 PM এনকেটিভি বাংলা প্রাইম টাইম। প্রথমেই চোখ রাখবো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু খবরে, কারণ লন্ডনে তিনি বাংলার জন্য শিল্প আনার জন্য যে তিনি বদ্ধপরিকর, তেমন আভাস মিলছে লন্ডন থেকে। লন্ডনে আমাদের এক্সিকিউটিভ ইনপুট এডিটর সুতপা সেন তিনি রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, এবং এনকেটিভি বাংলায় প্রতি মুহূর্তের আপডেট সরাসরি লন্ডন থেকে আমরা নিয়ে আসছি আপনার জন্য। এই লন্ডনে একটি শিল্প বৈঠক হয়েছে, লন্ডনের তাজ হোটেলে এই বৈঠকটি হয়। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিশিষ্ট শিল্পপতিরা, ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বৈঠকে বাংলায় বিনিয়োগের জন্য একাধিক বিষয়ের উপর উল্লেখ কিংবা জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, দেউচা পাচামি প্রকল্প হলে 100 বছর বাংলায় কোনো বিদ্যুতের সমস্যা হবে না। বাংলায় বিনিয়োগ করুন, কারণ বদলেছে বাংলা, বলছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখুন। If I can gaze from my ambassador, Indian ambassador, he's so nice. Yesterday also he gave us the opportunity to discuss all into details. And I can collect the information from him in a nutshell that he has mentioned about sustainable program, especially the artificial hub, the solar energy, renewable energy, and especially he mentioned about the renewable energy, healthcare, education things, and AI also obviously. And also he mentioned about the small scale industry, manufacturing industry, and other things also. And I'm happy to see their keen interest to pursue from Bengal, to pursue for the country, especially in our state also. লন্ডনে এই রাজ্যকে তুলে ধরতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই রাজ্য সোশ্যাল সেক্টরে চ্যাম্পিয়ন, সব ধরনের মানুষকে সাহায্য করে এই রাজ্যের সরকার, যা করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। শুনুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বললেন। State development schemes, we are the champion of the social sector schemes. We have 94 social sector schemes, though I will speak into in details in Oxford, so I am not giving the details. But please remember how we are helping, from students to women to farmers to workers to old age people, everyone. And our projects covered 99% people. It is not an easy job. After COVID, everybody is facing the financial crisis and all. And what is going on, the turmoil of economy also. Instead of mentioning any name, everybody is suffering for that also. But instead of that, our state development schemes expenditure increased 7.80 times. Capital expenditure increased around 11 times. Social sector expenditure, what I mentioned just now, 13.38 times. শুধু রাজ্য নয়, কলকাতার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, দেশের মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদতম শহর এই কলকাতা। দেখুন। Real estate business also, everybody wants to stay in Calcutta because it's a safest city and peace-loving people, they want to stay there. From our country, every caste, every kid, every community, every state people are living together, staying together. Unity in diversity is our origin. It's a unique one. And all festivals we celebrate together. Forget what community I am, I belongs to. We belongs to all the community, all the festival. And that is also the unity and diversity is our origin. That philosophy is our identity. And we maintain that identity. It helps us. পাচামি এই সরকারের ড্রিম প্রজেক্ট। মুখ্যমন্ত্রী লন্ডনে দাঁড়িয়েও দেউচা পাচামির কথা বলেন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর প্রসঙ্গ এই দেউচাকে ঘিরে গড়ে তোলা হচ্ছে।
মুখ্যমন্ত্রী চান দেউচার জন্য বিদেশ থেকে লোক নিয়ে আসুক, লন্ডন থেকে লোক নিয়ে আসুক। ঠিক কি বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখুন। Now we have decided to set up 6 economic corridors throughout Bengal. We are doing the dedicated freight corridors. We are doing the industrial corridors, including all the areas. The world's second largest coal mines company is coming up, work started. That is in Birbhum district. Deucha Pachmi, the name of the place. And it will give you the new boost up to invest more and more. Now Shell Gas Company is also there on process. We have also given their permission and the land. They asked us only our BGBS meeting 5th and 6th February, and within 7 days we have provided all this. So the Shell Gas, Oil, ONGC Company, Eastern Freight Corridor Company, then 72,000 crore is invested. It is Jungle Mahal, we say Jungle Mahal Karmosundari project. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লন্ডনে দাঁড়িয়ে বাংলায় বিনিয়োগ টানার জন্য বাংলাকে যতই এগিয়ে রাখুক, বাংলায় বসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতারা ক্রমশ কটাক্ষ করছেন, খোঁচা মারছেন, বিভ্রান্তিমূলক প্রচার করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মিথ্যাচারিতা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর রঞ্জন চৌধুরীর। টেক আ লুক। বিভ্রান্তিমূলক প্রচার, তার যে মিথ্যাচারিতা, তার একটা নিকৃষ্টতম উদাহরণ হচ্ছে দেউচা পাচার। লন্ডনে গিয়ে দেখছি আপনার আরো মিথ্যাচারিতা বেড়ে গেছে। লন্ডনের সাহেবদের দেখে ঘাবড়ে গেছেন হয়তো। খোঁজ নিয়ে দেখুন কারা কারা গেছে, হাততালি দেওয়ার লোককে ভাড়া করে নিয়ে গেছে। ও রুদালি যেমন আছে এমনি হাততালি আরেকটা দিদির আইটেম। যেখানে হচ্ছে বক্তৃতা দেখবেন শুধু দিদি বকছে, বাকি কারা দেখা যাচ্ছে না। বড় স্টাইল, না দারুণ স্টাইল। লন্ডন থেকে এবার একটু শহর কলকাতার খবরে ফিরে আসি হাওড়ার খবরে। হাওড়ার বেলগাছিয়ায় ভাগাড় বিপর্যয়ের জেরে নতুন করে সেখানে আবর্জনা ফেলা আর হবে না, এটা ফিরহাদ হাকিম ঘোষণা করেছেন। বিকল্প হিসেবে হাওড়ার আরুপাড়ার সরকারি জমিতে ভাগাড় তৈরি করতে গিয়ে স্থানীয়দের বাধার মুখে পড়ল হাওড়া পুরসভা। বুধবার সকালে পুরসভার আধিকারিক ও যন্ত্রপাতি ঘেরাও করে তুমুল বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। তাদের দাবি, ওই জায়গায় কোনোভাবেই ভাগাড় তৈরি করতে তারা দেবেন না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছয়, কিন্তু তাতেও বাসিন্দারা সেখান থেকে পিছু হটতে রাজি হননি। স্থানীয়রা বলছেন, পুরমন্ত্রী বলেছিলেন ধাপা বা বৈদ্যবাটিতে ফেলা হবে হাওড়া পুর এলাকার জঞ্জাল, কিন্তু মঙ্গলবার হঠাৎ হাওড়ার আড়ুপাড়ায় সরকারি জমিতে ভাগাড় তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। একদিকে বড় বড় পেলোডার দিয়ে কেটে ফেলা হচ্ছে একের পর এক গাছ, অন্যদিকে ডাম্পারে করে বেলগাছিয়া ভাগাড়ের আবর্জনা ফেলা হচ্ছে এই আড়ুপাড়ায়। তাই বুধবার সকাল থেকে ভাগাড় তৈরির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান সেখানকার স্থানীয়রা। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনোভাবেই ভাগাড় তারা তৈরি করতে দেবেন না। দেখুন। বাচ্চা বাচ্চা মানুষের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। স্কুল আছে, কোচিং সেন্টার আছে, ফুটবল। আমরা সরকারের সবসময় উন্নয়নের পক্ষে, কিন্তু এই কাজের আমরা বিরোধিতা করি। আমাদের ভবিষ্যতের, আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা, আমাদের নিজেদের ভবিষ্যতের কথা। প্লিজ জোরে করে বলছি, মাননীয় এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দিকটা, আমাদের দিকটা দেখুন। আমরা এখানে ভাগাড় বানাতে দেবো না। আমাদের এখানে অমনি বাচ্চাদের জন্ডিসে ভরে যাচ্ছে। এখানে জলও এত বাজে হয়ে গেছে। আমাদের সুজয় চক্রবর্তী ডাক্তারবাবু এসে 49 নম্বর ওয়ার্ডে দেখে গেছে, চারিদিকে জন্ডিস হচ্ছে। কেন? এই নোংরা আবর্জনার জন্য। আমরা এখানে ভাগাড় করতে দেবো না। নতুন ভাগাড় তৈরি করা হচ্ছে এখানে, আর আমরা এই ভাগাড় তৈরি করতে দেবো না। আমরা সমস্ত জনগণকে নিয়ে প্রতিরোধ করব, সেটা সরকারের কানে যাবে। সরকার বিকল্প ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নিয়ে নিই। আরুপাড়ার বাসিন্দারা তারা নতুন করে ভাগাড় তৈরি করতে দেবেন না, কারণ তারা বেলগাছিয়ার ভাগাড় কাণ্ড দেখেছেন। এবার এর মধ্যে বাসিন্দা কজন এবং রাজনৈতিক কর্মকর্তা কজন সে প্রসঙ্গ তো রয়েছে, সে বিতর্ক রয়েছে, কিন্তু একবার বেলগাছিয়ার দিকে চোখ রাখি। কারণ সেখানে যে বাসিন্দারা বাড়ি হারিয়েছেন, ভিটেমাটি হারিয়েছেন, তাদের অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য একটি
কন্টেনার নিয়ে আসা হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি একটি নয়, একাধিক কন্টেনার নিয়ে আসা হয়েছে। ওই যে পুরমন্ত্রী বলেছিলেন না অস্থায়ী ব্যবস্থা করব থাকার জন্য, তাই খিদিরপুর থেকে ট্রলারে করে 7টি কন্টেনার নিয়ে আসা হয় মঙ্গলবার রাতে। হাওড়া দাসনগর ট্রাফিক পুলিশের তত্ত্বাবধানে সেগুলি রাখা হয় স্থানীয় একটি ক্লাবের মাঠে। কন্টেনারগুলি বসবাসের যোগ্য করে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এই যে কন্টেনারগুলো দেখছেন যাতে করে বেসিক্যালি মাল বওয়া হয়, সেগুলোই অস্থায়ীভাবে মানুষের থাকার বাড়ি হবে, ভাবতে পারেন। আর এই নিয়েও তরজা চলছে। কি তরজা দেখব। এখানে তাহলে তো জমে জমে তো গ্যাস গন্ধ ছাড়বে, আর লোকের প্রবলেম হবে, লোকের শরীর খারাপ করবে, তাহলে এবার কি করবে? কখন যে আসে ফেলে যাচ্ছে সকালবেলা, আর এই জামের যে ঝামেলা হচ্ছে সেটা কি কোথায় ফেলবেন বলুন? আমাদের যে গোডাউনে যা পরিষ্কার আছে তা আমাদের তো এখানে ফেলতে হয় কমসে কম। তো ভাগাড়ে সব আছে কাঁচড়াগুলো, হ্যাঁ সব কাঁচড়াগুলো সব ভাগাড়ে যায়। মানুষ বাড়ি না পেলে কন্টেনারে থাকবে, এও দেখতে হবে। এখন এই সমস্ত প্রসঙ্গ কলকাতার রাজনীতির জন্য একেবারে হট টপিক। কারণ সত্যি তো, যার বাড়ি চলে গেল তার জন্য অস্থায়ী বসবাসস্থল হলো একটি কন্টেনার। ভেবে দেখুন, আপনি কোনোদিন কন্টেনারে থাকতে রাজি হবেন? যদি না হন তাহলে কিভাবে এক্সপেক্ট করছেন এই হতদরিদ্র মানুষগুলি তারা কন্টেনারে থাকবেন? এটা সলিউশন? এই প্রশ্ন আমাদের নয়, এই প্রশ্ন এই রাজ্যের একাধিক মানুষের, এবং বিশেষ করে হাওড়া বেলগাছিয়ার মানুষের, যারা ভিটে মাটি হারিয়ে এখন সর্বস্ব খুইয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছেন। কথায় আসে কিংবা কথায় বলে, যে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ভালো থাকে সেই রাজ্যের সব ভালো থাকে। সাত সকালে তৃণমূল নেতার বাড়ির দরজায় একটা মিষ্টির বাক্স পৌঁছে গেল, কিন্তু সেই বাক্স খুলতেই তৃণমূল নেতার চক্ষু চড়ক গাছ। ভেতরে কোনো মিষ্টি টিষ্টি নেই, ভেতরে রাখা দুটি তাজা বোমা। কে বা কারা তৃণমূলের প্রধানের বাড়িতে এরকম দুয়ারে বোমা পাঠালো, এখন তা নিয়ে শোরগোল পড়ে গেছে দেগঙ্গার চৌরাসিয়া পঞ্চায়েত এলাকায়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনা দেখে ওয়াকিবহল মহলের প্রশ্ন, তবে কি আবার বাংলায় পার্সেল বোমার কালচার ফিরছে? ক্যান বোমা, পার্সেল বোমা মাওবাদীদের সময় খুব প্রচলিত ছিল। দেগঙ্গার চৌরাসিয়া পঞ্চায়েত প্রধান বাপ্পা মণ্ডল বুধবার সকালে তার বাড়ির দরজা খুলতেই দেখা যায় সিঁড়ির ওপর রঙিন কাগজে মোড়া একটি বাক্স। বিষয়টা নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের বাকিদের ডাকেন তিনি। তারা এসে রঙিন কাগজ খুলতেই দেখতে পান ভেতরে একটি মিষ্টির বাক্স রাখা রয়েছে। বাক্স খুলতেই তাদের চক্ষু চড়ক গাছ। ভেতরে রাখা দুটি তাজা বোমা। কে রাখলো, কেন পাঠালো, স্পষ্ট নয়। এই খবর জানাজানি হতেই দেগঙ্গা থানার পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে, তদন্ত শুরু করেছে। পঞ্চায়েত প্রধান বাপ্পা মণ্ডল আশঙ্কা করছেন রাজনৈতিক বিরোধী শিবির ভয় দেখাতে বোমা পাঠিয়েছে। তবে এভাবে ভয় দেখানো সম্ভব নয়, এটাও তিনি বলছেন। এদিকে মিষ্টির বাক্সে বোমা পাঠানোর কায়দা দেখে একটাই প্রশ্ন ঘুরছে স্থানীয়দের মনে, পার্সেল বোমা কালচার আবার ফিরল নাকি বাংলায়? দেখুন। মা উঠেছিল মন্দিরের ফুল তোলার জন্য, দেখে সেটা একটা পার্সেল ছিল। মা আমাকে ডাকলো, আমি সেই পার্সেলটা ওই একটা লাঠি দিয়ে সরিয়ে দিলাম। থানায় কল করলাম, থানায় এসে ওটা দেখলে দেখে তো মানে হাত বোম বড় মানে প্যাকেটের মধ্যে। হ্যাঁ খুলে দেখলাম, ওনারা জলের মধ্যে নিয়ে ওটা চলে গেল। তো দেখলাম পার্সেলটা ওখানে একটু খোলা হলো, ওই উপরে আমরা সেলুটেপ দিয়ে যেমন মিষ্টির বাক্স প্যাকিং করা থাকে না, এরকম। কোথায় ছিল প্যাকেটটা? প্যাকেটটা সিঁড়ির ওপরে ছিল, ওখান থেকেই বাথরুমের এই দেয়ালের মাথায় রাখা হলো। তাও দেখলাম বেশ ওয়েটই আছে। এবারে সাইডে কর্নারটা একটু এ করে দেখি যে ওর মধ্যে ওই বাঁধা বোমের যেমন আকৃতি, ওই দেখে আমরা দেখলাম যে না জিনিসটা ঠিক নয় হাত দেওয়া। আর হাত দিলাম না, থানায় কল করা হলো, ওরা এলো, তারপরে নামিয়ে ওই বার করে দেখলো ওরা ওই জল ফল দিয়ে বালতি করে নিয়ে গেছে। কটা বোমা ছিল? দুটো ছিল। ভাবুন, সাত সকালে উঠে বাইরে দেখছেন মিষ্টির প্যাকেট, মিষ্টির প্যাকেট খুলতেই দেখছেন দুটো তাজা বোমা। অনেকে আবার কটাক্ষ করে বলছে দুয়ারে বোমা প্রকল্প চালু করেছে এই সরকারের নেতৃত্বে থাকা তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানদের বাড়িতে বাড়িতে দিয়ে আসা এই বোমার প্যাকেটগুলি। কে দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে কেউ জানে না। মাওবাদীদের কায়দায় অন্য কেউ দিচ্ছে, মোডাস অপারেন্ডি কপি করছে, পুলিশ জানে না। আশা করব পুলিশ জানবে। অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলছে তৃণমূল কাছে বোমাও যা, মিষ্টিও তা।
অর্থাৎ তৃণমূলের কাছে বোমা মিষ্টির কোনো ফারাক নেই, বলছেন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর চৌধুরী। শুনুন। তৃণমূলের বাক্সে বোমা মানে মিষ্টি, মিষ্টি মানে বোমা। তৃণমূল সব মিলেমিশে একাকার করে দিয়েছে, বোমা মিষ্টির ফারাক নেই। পঞ্চায়েত প্রধানের দুয়ারে বোমা উদ্ধার, এই ঘটনা নতুন কিছু নয়, বলছেন সিপিএম এর নেতা আহমেদ আলী খান। বখরা নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, তাই এমন হয়েছে, বলছেন সিপিএম নেতা। শুনুন। দেগঙ্গায় যে 84 গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বাড়ির এই ঘটনা, এতে কোনো নতুনত্ব নেই। গোটা পশ্চিম বাংলা জুড়ে আপনার এই যে দুর্নীতির টাকা, কাটমানি, তোলাবাজির টাকা, তৃণমূল কংগ্রেসের বখরা নিয়ে এক গোষ্ঠী আর এক গোষ্ঠীকে কুপিয়ে খুন করছে, বোমা মারছে, গুলি করছে। আর এই যে কিছুদিন আগে আমাদের আমডাঙ্গা ব্লকের আপনার কামদেবপুর হাটে প্রকাশ্যে ওই আমডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রূপচাঁদ মণ্ডলকে বোমা মেরে তৃণমূলের এক গোষ্ঠী খুন করে দিল। তো এই 84 প্রধানের বাড়িতে কারা মিষ্টির প্যাকেটে বোমা রাখতে যাবে? নিশ্চয়ই বিরোধীরা না। বামেদের সুরে সুর মিলিয়ে বিজেপিও বলছে এই পুরোটাই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তারা এক কাঠি ওপরে গিয়ে বলছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ব্যর্থ। স্থানীয় বিজেপি নেতা তাপস মিত্র, তার বক্তব্য শুনুন। পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলার অবনতি যে কোন জায়গায় পৌঁছেছে দেগঙ্গার এই ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে। পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি থেকে বোমা পাওয়া যাচ্ছে, তাজা বোমা, দুটো তাজা বোমা পাওয়া যাচ্ছে। আজকে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোন জায়গায় এসে দাঁড় করিয়েছে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোপুরি ব্যর্থ। এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে আমি মনে করি। আজকে প্রধানের যখন নিরাপত্তা নেই, সাধারণ মানুষেরও নিরাপত্তা আজকে তলানিতে ঠেকেছে। মুখ্যমন্ত্রী এসব দেখেও নির্বিকার, কারণ হচ্ছে এদেরকে দিয়ে এরা পঞ্চায়েত নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন বা লোকসভা বিধানসভা নির্বাচন করায়। সুতরাং এই দুষ্কৃতিকারীরাই আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পরিচালনা করছে। ভাবুন অবস্থা, সাত সকালে দুয়ারে বোমা। তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সাংসদ এবং মন্ত্রী, তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, পার্থ ভৌমিক, যে কি বলবেন স্যার? তিনি বলছেন পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করব আরো দ্রুত তদন্ত করে অপরাধীদের খুঁজে বের করুন। এর বাইরে আর একটা কথাও বললেন না পার্থবাবু। শুনুন। মিষ্টির প্যাকেটে করে এবং তাজা বোমা পুলিশ সেগুলোকে উদ্ধার করেছে, কেউ এখনো ধরা পড়েনি। কিন্তু নেতার বাড়িতে, একজন প্রধানের বাড়িতে এইভাবে বোমা রেখে যাওয়া কীভাবে দেখছেন? আমি পুলিশ প্রশাসনকে আপনাদের মাধ্যমে অনুরোধ করব দ্রুত তদন্ত করে এটা বার করতে। তদন্ত চলছে, যখন পাওয়া যাবে বলে দেব, প্রতিক্রিয়া দিলেন বারাসাতের পুলিশ সুপার। বাকিটা মুখে কুলুপ। টেক আ লুক। পঞ্চায়েতের বাড়িতে বোমা পাওয়া গিয়েছে, এই বিষয়টা এখনো পর্যন্ত আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন কারা? বাকি তদন্ত চলছে, যখন পাওয়া যাবে তো বলে দেব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তদন্ত চলছে, যখন হবে তখন বলে দেব। বেশ, আমরাও এই কোটানকোট তদন্ত শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। এই তদন্ত যত দ্রুত আপনারা শেষ করতে পারবেন ম্যাডাম, তত তাড়াতাড়ি চিহ্নিত হবে এই পার্সেল বোমার কালচার বাংলায় আবার ফিরলো, নাকি এই পার্সেল বোমার কালচারকে অনুকরণ করে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই রাতারাতি বোমাগুলো দুয়ারে পৌঁছচ্ছে, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো শিবির, অন্য কোনো গোষ্ঠী, অন্য কোনো রাজনৈতিক দল রয়েছে। এই তদন্ত, সুপারের কথার কোটানকোট তদন্ত কিংবা তদন্তটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আশা করব বাকি 10টা তদন্ত কিংবা তদন্তের মতো এটাও মাঝপথে আটকে যাবে না, তদন্তটা হবে। কারণ এর উত্তর জানা দরকার, এই পার্সেল বোমার কালচারটা বাংলায় ফেরাচ্ছে কারা? আদৌ ফিরছে নাকি ফিরিয়ে আনা হচ্ছে? এবার চলুন পুলিশের এই তদন্ত কন্ট্রোভার্সি থেকে যাই পুলিশের আর এক রূপ দেখতে। রাজারহাটে পাহারা দিচ্ছে খোদ পুলিশ, আর অভিযোগ রাতের অন্ধকারে পুলিশের পাহারায় অন্ধকারে চুপি চুপি কাজ হয়ে যাচ্ছে। কি কাজ? রাজারহাট থানা এলাকার রেকজোয়ানিতে একের পর এক ঝিল ও পুকুর এই পুলিশি পাহারায় রাতারাতি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ভাবুন, অভিযোগ উঠছে খোদ পুলিশ তারা পাহারা দিয়ে জলাজমি কিংবা জলাশয় ভরাট করছে, ঝিল পুকুর কিচ্ছু বাদ যাচ্ছে না। আরো অভিযোগ রয়েছে, সমস্ত নির্দেশিকাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাতের অন্ধকারে পুলিশ পাহারায় চলছে পুকুর ভরাটের কাজ। এমনকি প্রতিবাদ করলে গ্রেফতারির হুমকি আসছে পুলিশের তরফে। কিন্তু সব দেখে আমাদের প্রশ্ন,
প্রশাসন কেন চুপ করে রয়েছে? এই জায়গা থেকে গ্রাউন্ড জিরো থেকে একটি প্রতিবেদন করেছেন আমার সহকর্মী, দেখাবো। রাজারহাটে অবৈধভাবে জলাশয় ভরাট করার অভিযোগ, যেটা স্থানীয়দের অভিযোগ যে মঙ্গলবার গভীর রাতে পুলিশ পাহারার মধ্য দিয়ে এই জলাশয়টি ভরাট করা হচ্ছিল। স্থানীয়রা বাধা দিতে গেলে তাদের যেটা অভিযোগ যে পুলিশের তরফ থেকে হুমকি দেওয়া হয় যে এই জলাশয় ভরাটের কাজে কোনো রকম বাধা সৃষ্টি করলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে। তার কারণ হিসাবে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয় যে একেবারে যথাযথ নথি নিয়ে, কাগজপত্র নিয়ে, নিয়ম মেনেই কিন্তু এই জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে। যদিও অন্যদিকে স্থানীয়রা প্রশ্ন তোলেন ফিশারি আইন অনুযায়ী যে আইন রয়েছে সেই আইনে যা বলা রয়েছে তার বাইরে গিয়েই কিন্তু একেবারে এই জলাশয় ভরাট করার কাজ হচ্ছিল। একেবারে অবশেষে চাপের মুখে পড়ে প্রশাসন সেই কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। আমি একবার দেখানোর চেষ্টা করি। এই জেসিবি রাখা রয়েছে, সেই জেসিবি দিয়েই মঙ্গলবার গভীর রাতে মাটি কেটে এই জলাশয় ফেলা হচ্ছিল এবং জলাশয় ভরাট করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। স্থানীয় সূত্রে খবর যে এলাকারই এক প্রমোটার চক্র, অর্থাৎ বড় একটি কোম্পানি, তারা এখানে প্রমোটিং করার জন্যই কিন্তু এই জলাশয় ভরাট করার কাজ করছিল। রাজারহাট থেকে বিধান নস্কর, এনকেটিভি বাংলা। চৌকিদারি চোর, কি অবস্থা! যাকে দিয়েছেন রাজার পাট সেই চুরি করছে। যাকে আপনি বলেছেন যে এই দাদা দেখুন যাতে কিছু না হয়, আপনারা পাহারা দেবেন, পুকুর যেন ভরাট না হয়, তারাই পাহারা দিচ্ছে যাতে পুকুর তাড়াতাড়ি ভরাট হয় এবং কেউ প্রতিবাদ না করে। আর প্রতিবাদ করলেই নাকি তারা বলছে গ্রেফতার করে নেব। যারা পুকুর ভরাট করছে তাদের গ্রেফতার করার জো নেই, কিন্তু যারা প্রতিবাদ করছে তাদের গ্রেফতার করবে। প্রশ্ন হলো এই বেআইনি কাজ কারা প্রশ্রয় দিয়ে করাচ্ছে? পুলিশ দাঁড়িয়ে, দেখুন না ছবি দেখুন, পুলিশ সিভিক কেউ বাদ নেই, সব কটা দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। হুজ দ্য বিগ ড্যাডি? এটাই প্রশ্ন। কার হাত? বাবাটিকে, যে বাবার হাত কিংবা যে দাদার হাত কিংবা কোটানকোট যে দিদির হাত এদের মাথায় আছে? এলাকার বাসিন্দারা এই প্রশ্নই তুলছেন, শুনুন। রাজারহাট বিষ্ণুপুর 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত, তার সবথেকে বড় ঝিল বলুন বা পুকুর বলুন, সবথেকে বড়, এবং দীর্ঘদিন ধরে রাজারহাটের অনেক পুকুর বোঝানো হচ্ছে, সেগুলো ছোট বড় হচ্ছে। আবার এমনও আছে যার বাড়ি হয়তো একটা ছোট ডোবা আছে, সে মেয়ের বিয়ে দেবে, সে ডোবাটা বোঝাতে পারছে না। অথচ এই ঝিল আজকে বোঝানো হচ্ছে আজ থেকে প্রায় 7-8 মাস আগে এই ঝিল এইখানে মাটি ফেলা শুরু হয়েছিল, আমরা সেই রাস্তা আটকে দিই, তারপর বন্ধ ছিল। এখন যে কোনো কারণেই হোক আবার নতুন করে এটা শুরু হয়েছে যে বোঝানো হবে। আমরা কদিন ধরেই খবর পাচ্ছিলাম যেটা বোঝানো হবে, এবং আমাদের ওই সামনে গেলেই দেখতে পাবেন ওখানে আমাদের ব্যানার লাগানো ছিল, সেই ব্যানার একজন এসে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, এবং আমরা জানতাম যে আজকে রাত্রে বোঝানো হবে। আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, এবং সবথেকে এ হচ্ছে যে প্রথমে কোনো গাড়ি আসেনি, কিছুই আসেনি, আমরা জাস্ট পাড়ার দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে এখানে দাঁড়িয়েছিলাম, একজনই অধিবাসীবৃন্দ। হঠাৎ থানা থেকে গাড়ি এলো, 3খানা গাড়ি পরপর, এবং এসে ওনাদের ফার্স্ট বক্তব্য যে আপনারা বাড়ি চলে যান, এখানে না হলে যদি কোনো কাজে বাধা দেন আপনাদের অ্যারেস্ট করা হবে। এবং পুলিশ ডাইরেক্ট বলছে, তখন কোনো গাড়ি আসেনি, কোনো ঝামেলা নেই, আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তা আমি বললাম যে আপনারা এই যে বলছেন আপনাদের কাছে কি অর্ডারের কপি আসছে যে এই এটা বোঝানো যাবে? বলছে হ্যাঁ, থানায় অর্ডারের কপি জমা পড়েছে। বললাম কে বলেছে? তখন পরিষ্কার উনি যিনি দাঁড়িয়ে আছেন কালো গেঞ্জি গায়ে, উনি পরিষ্কার বললেন যে ডিএম এবং বিএলআরও এর উভয়েরই ভিডিও এদের সবারই কপি জমা পড়েছে, বোঝানোর পারমিশন আছে। আচ্ছা, এই জমির কনভার্সন সার্টিফিকেট নাকি আছে, যে বিডিওর নামে এতক্ষণ ধরে অভিযোগ উঠছিল, সেই স্থানীয় বিডিও বলছেন এই জমির কনভার্সন সার্টিফিকেট আছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে কথা বলতে হবে বলছেন বিডিও। তা কথা না বলেই গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন ভরাট করতে, শুনুন। আপনার পুকুর থেকে বহুতল আবাসন কনভার্সন সার্টিফিকেট হিসেবে এর যে প্রভিশন আছে কনভার্সন করার, সেটা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কোন ডকুমেন্টস দেখে কোন শর্তে কনভার্সন দেওয়া হয়েছে সেটা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বললেই আপনারা বুঝতে পারবেন। তার সঙ্গে কমিউনিকেট করেছি, অফিসিয়ালি কমিউনিকেট করা হয়েছে, আজকে সকালেও কথাবার্তা হয়েছে, ওনারা দেখছেন কতখানি কনভার্সন দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কিন্তু কনভার্সন সার্টিফিকেট যেটা আছে সেটা জেনুইন আছে। বিধায়ক সাহেব এরকম তো আমার সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলেননি, আমার সঙ্গে ওনার সকালেও কথাবার্তা হয়েছে, কোঅর্ডিনেশন আছে, যতটুকু উনি আমার কাছ থেকে তথ্য চেয়েছেন আমি প্রোভাইড করেছি। আমরা যতদূর জানি বিডিও সাহেব কলকাতা শহর এবং তার আশেপাশে কোনো ঝিল কিংবা জলাভূমি কিংবা জলাশয় ভরাট করা যায় না। তার কারণ
একেবারে গ্রিন ট্রাইব্যুনালের দেখানো কিছু কারণ, কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলের যদি স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হয় তাহলে এই জলাশয়গুলোকে ছাড়তে হবে। এই জলা জমি ভরাট করলে হবে না। আজকে ভরাট করছেন কিছু টাকা কামাবেন বলে, পরবর্তীকালে যখন বড় সড়ো বিপর্যয় আসবে তখন আপনি লুকোবেনটা কোথায়? আপনার লোভ একটি গোটা শহরকে বিনাশের মুখে ঠেলে দিতে পারে। বারবার এই কথাগুলো বলা হচ্ছে, কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন না। হয়তো আপনারা শিক্ষাগতভাবে বোঝার চেষ্টা করছেন না, কিংবা যোগ্যতা নেই, না হয় হয়তো আপনারা বুঝেও বোঝার চেষ্টা করছেন না। কারণ 30 বছর কি হবে, 30 বছর পর কি হবে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি, এখন যদি হাতে গরম টাকা পাওয়া যায়। এই অভিযোগ আমাদের নয়, এই অভিযোগ ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের, যারা বারবার বলছেন রাতের অন্ধকারে মানুষের ঝিল, জলাশয়, পুকুর সব ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং পাহারা দিচ্ছে খোদ পুলিশ। তারা বলছে ভরাট করতে দিন, নাহলে অ্যারেস্ট করব। কে কেন কোথায় কনভার্জন সার্টিফিকেট দিল সেই নিশ্চয়ই আমরা বক্তব্য রাখবো, নিশ্চয়ই খোঁজবিন করব। কিন্তু আপনি তো বিডিও, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, আপনি তো জানেন এটা বেআইনি, তাহলে আপনি আটকালেন না কেন? আপনার তো প্রথম এই সমস্ত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা উচিত, কারণ আপনার আন্ডারে এই গোটা ব্লক, আপনি প্রশাসনের ফার্স্ট লাইন। উল্টে আপনি বলছেন কনভার্জন সার্টিফিকেট আছে তাই যা হচ্ছে সমস্তটাই আইনি। আপনি ঠিক না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক না মুখ্যমন্ত্রী ঠিক, যে মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছে ল্যান্ড ফিলিং অবৈধ? ভেবে দেখুন আপনি ঠিক না আপনার প্রশাসনের একেবারে ওপর মহল যা বলছে তারা ঠিক? এই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তারা কি বলছে? অফকোর্স তাদের বক্তব্য আছে এবং সেই বক্তব্য শোনাবো। না না, তারা হয়তো অর্ডারের বেসিসে করেছে, অর্ডার ভেরিফাই করেনি হয়তো, সেটা হতে পারে, সে তাদের ব্যাপার। আমাদের তরফ থেকে তো কেউ আর যায়নি, সেটা প্রশাসন কী করেছে সেটা তার ব্যাপার। সে তারা কেন করেছে, তারা চিঠি পেয়েই করেছে না তা ভেরিফিকেশন না করেই করেছে, সে তাদের ব্যাপার। তৃণমূলের জামানায় পুকুর, খাল, বিল সবই ভরাট হয়ে যাচ্ছে, নদী চুরি হয়ে যাচ্ছে, তীব্র কটাক্ষ করছেন বিজেপির নেতা দিলীপ ঘোষ। শুনুন। সারা পশ্চিমবাংলায় পুকুর, নালী, খাল, বিল তো ভরাট হয়ে গেল, নদী পর্যন্ত চুরি হয়ে গেল। এখানে নতুন কিছু নাই, আর তো কিছু নাই, লুটপাট করে এখন এই পুকুর আর জমি আর নদী আছে ওটাই লুট হয়ে যাচ্ছে, পশ্চিমবাংলায় লুট। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলছেন ভূমি সংস্কার দপ্তর ঘুঘুর বাসা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেই ঘুঘুর বাসা ভাঙতে কোনো কাজই করছেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর রঞ্জন চৌধুরীর। টেক এ লুক। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলছেন ভূমি দপ্তর ঘুঘুর বাসা হয়ে গেছে, আমি না। কিন্তু সেই ঘুঘুর বাসা ভাঙার চেষ্টা মুখ্যমন্ত্রী কোনদিন করলেন না। একটা নেক্সাস তৈরি হচ্ছে। কি নেক্সাস? ভূমি দপ্তর, পুলিশ, তৃণমূল, এই ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হচ্ছে। এই নেক্সাসে এরা তিনজন জড়িত। আপনার বাড়িতে রাত্রে শুয়ে আছেন, সকালে আপনার বাড়ির মালিক আপনি থাকবেন কিনা আগামী দিনে এটা বড় প্রশ্ন হবে। মিলিয়ে নেবেন আমার কথা। লন্ডনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বসে বাংলার অগ্রগতির জন্য বিনিয়োগ আনার চেষ্টা করছেন, তখন তার স্বাদের বাংলায় কি কি হচ্ছে জানেন? উত্তর 24 পরগনায় পার্সেল বোমার আবির্ভাব আবারও হচ্ছে। কে রাখলো, কেন রাখলো কেউ জানে না। পুলিশ বলছে তদন্ত হচ্ছে, কোট আনকোট তদন্ত হচ্ছে। রাজারহাটে পুকুর থেকে শুরু করে খাল, বিল, ঝিল সব ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং ভরাট করছে একেবারে পুলিশি পাহারায়। পুলিশ কাদের হয়ে কাজ করছে স্থানীয় বাসিন্দারা জিজ্ঞেস করছে। ভিডিও কি বলছে কেউ জানে না। ভিডিওর বক্তব্যের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যর একেবারে আকাশ পাতাল তফাৎ। হাওড়ায় ভাগাড়ের গন্ধে, পচা গন্ধে রাজনীতি এখন রীতিমতো প্রাণ যায় যায় অবস্থায়। রাজনীতি থেকেও পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। মানুষকে অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য কন্টেনার আনা হচ্ছে। যাদের ভিটে মাটি গেল তারা নাকি টিনের বাক্সে তাদের দিন গুজরান করবেন। একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি, বিরতির পর ফিরে আসছি এই কলকাতার খবরে। কলকাতার একটা চমকে দেওয়া খবরে। কলকাতা শহরে গরম বাড়ছে, শুধু কলকাতা কেন গোটা রাজ্য জুড়ে এবার গরম বাড়বে। গ্রীষ্ম আসছে, আর গ্রীষ্ম চাঁদি ফাটা রোদ্দুর মানে আপনি বাইরে বেরোবেন, পিপাসা পাবে, বরফের জল খাবেন। কিন্তু এই বরফের জলে যদি বিষ থাকে তাহলে? শহরের 2টি বরফ কলে হানা দিয়েছিলাম আমরা, এনকেটিভি বাংলার ক্যামেরা, এবং আমাদের গোপন ক্যামেরায় ধরা পড়লো রীতিমতো চাঞ্চল্যকর কিছু ছবি। বরফে বিষ রয়েছে,
গরমের হাত থেকে বাঁচতে গেলে যে বরফ আপনি খাবেন সেই বরফ আপনার প্রাণেও যেতে পারে। ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি, দেখতে থাকুন NKTV বাংলা 7 PM প্রাইম টাইম গ্রাউন্ড রিপোর্ট। ফিরে এলাম বিরতির পর, আপনারা দেখছেন 7 PM প্রাইম টাইম গ্রাউন্ড রিপোর্ট। আমি ইলমাস সৈয়দ রোজি আপনাদের সঙ্গে। আর এবার চলুন কলকাতার বরফ কলগুলো থেকে একটু ঘুরে আসি, কারণ বরফ কলগুলোতে বিষ ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে। ঠিক শুনলেন, বিষ, পয়জন। তাপমাত্রার পারদ চড়ছে, মার্চের শুরুতেই বিভিন্ন জায়গায় তাপপ্রবাহ। চাঁদি ফাটা গরমে তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেলে সবাই একটু চাইবেন একটু ঠান্ডা শরবত বা লস্যি খেতে। সবসময় তো আর বড় দোকানে গিয়ে শরবত খাওয়া সম্ভব নয়, কারণ তাদের বিলটাও বড় বড় হয়। অগত্যা গলা ভেজাতে ফুটপাতের পানীয় কিংবা ছোট ছোট হোটেল থেকে আপনি পানীয় কিনে খেতেই পারেন। আজকালকার দিনে কলকাতা শহরে ফুটপাত থেকে শুরু করে ছোট ছোট দোকানে গরমকালে লস্যি কিংবা শরবত আপনি পাবেন। কিন্তু আপনি কি জানেন এই শরবতে যে বরফ মেশানো হচ্ছে তা আসলে কি কাজের জন্য তৈরি হয়? টেক আ ওয়াইল্ড গেস, অর্থাৎ একটা অনুমান লাগান। এই বরফ আপনার খাওয়ার জন্য, এই যে বরফ, এই যে ঠেলাওয়ালারা যে বরফ ভেঙে আপনাকে শরবত বানিয়ে দিচ্ছে কিংবা লস্যি বানিয়ে দিচ্ছে, এই বরফ কেন ম্যানুফ্যাকচার করা হয় জানেন? তাহলে আসুন বলি। মাছ মাংস সতেজ রাখার জন্য এই বরফ বানানো হয়। এই বরফ মিনারেল ওয়াটার দিয়ে আপনি যেভাবে বাড়িতে বরফ জমান আইস ট্রেতে, সেভাবে বানানো হয় না। এগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল বরফ। এই বরফ বানানো হয় মাছ এবং মাংস যাতে পচন না ধরে, কোল্ড স্টোরেজে তাদের রাখার জন্য এই বরফ বানানো হয়। এটা আমার আপনার খাওয়ার জন্য নয়। মানুষ এই বরফই খাচ্ছে, কারণ বরফ কল থেকে এই বরফগুলোকেই ঠেলাওয়ালা, ছোট ছোট দোকান, ছোট ছোট হোটেল কিংবা খাওয়ার দোকানে পাচার করা হচ্ছে, বিক্রি করা হচ্ছে। কিন্তু কিভাবে? ইন্ডাস্ট্রিয়াল বরফ কিভাবে এদের কাছে যাচ্ছে? নজরদারির অভাব রয়েছে কি? আমাদের গ্রাউন্ড রিপোর্টার পৌঁছে গেল একেবারে কেন্দ্রস্থলে। পৃথা দাশগুপ্ত আমাদের সিরিয়া করেসপন্ডেন্ট কি বলছে শুনবো। গঙ্গার ধারে কখনো আসা প্রিয়জনের সঙ্গে, কখনো বা পরিবারের সঙ্গে তাপমাত্রার পারদ চড়ছে হু হু করে। বেলা বাড়লেই বাড়ছে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। কিন্তু সেই অস্বস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়? সাধারণ মানুষ তারা বিভিন্ন জায়গায় যান কর্মসূত্রে, আর যখনই গলা শুকিয়ে যায় তারা একটা মাত্র জিনিসেই ভরসা করেন, সেটা হচ্ছে ঠান্ডা পানীয়। আর এই ঠান্ডা পানীয়র মধ্যে মেশানো হয় কি? মেশানো হয় বরফ। এই বরফ কোথা থেকে আনা হচ্ছে? যেটা জানা যাচ্ছে তা কার্যত বিস্ফোরক। অর্থাৎ এই বরফই নাকি মাছ এবং মাংসে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাছ মাংস সতেজ রাখার জন্য এই বরফ ব্যবহার হয়। আর সেই বরফই ধর্মতলার এদিক সেদিক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে, গঙ্গার পাড়ে লেবুর শরবত বা লস্যিতে মেশানো হয়। বড় বড় বরফের টুকরো চাই করে আনা হয়, আর সেগুলোই ছোট ছোট আকারে ভাঙা হয়। এবং এই ধরনের যে দোকান রয়েছে যাদের পিছনে বরফ স্টোর করা থাকে, এবং তারা জানাচ্ছেন যদিও ক্যামেরার সামনে যে বরফ তাদের কাছে নেই, তারা আনছেন না, এবং যারা সাধারণ মানুষ তারা বলছেন যে তারা সবকিছু জেনেও তাদের কোনো উপায় নেই, তারা সেই বরফ খাচ্ছেন। কিন্তু আদতে কোথায় কোথায় চলছে এই অসাধু চক্র? ঘুরে দেখলাম আমরা, বিভিন্ন জায়গায় গেলাম, কথা বললাম সাধারণ মানুষের সাথে। কি প্রতিক্রিয়া উঠে এলো এবং কি ছবি উঠে এলো দেখাবো আপনাদের। শুধু কথা বলছি না আমরা, বিশ্বাস করুন রীতিমতো স্টিং অপারেশন করেছি আমরা। গ্রাউন্ড রিপোর্ট রীতিমতো স্টিং অপারেশন করেছে, এবং সেই স্টিং অপারেশনের ফার্স্ট পার্ট বরফ কলের মালিকের সঙ্গে কথোপকথন, বরফের ডিলারদের সঙ্গে কথোপকথন। রীতিমতো প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের রিপোর্টার পৃথা দাশগুপ্ত তিনি গোপন ক্যামেরায় এই গোটা ফুটেজটি তুলেছেন, এবং যে কথাগুলো সেই ডিলার বলছেন আমি আপনি সবাই শুনলে চমকে যাব। এই বরফ কেন বানানো হয়, কিসের জন্য বানানো হয়, আদৌ সেটা আম জনতা মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত কিনা, সবটা খোলসা হয়ে যাচ্ছে। দেখুন। 50 জন খাবে, আমি দুদিন আগে থেকে মাছটা কিনে এনে দিই, বরফ দিয়ে ফ্রিজে আমি স্টোর করি, তাহলে হয়ে যাবে। বরফ ভালো থাকে তো? কিরকম দাম, মানে কি হিসেবে বরফ বিক্রি হয়?
কিরকম বলতো, আমার কোনো আইডিয়া নেই, একটু বলতো মাছের। ধরো 50 থেকে 100 জন হবে, ঠিক আছে? শুধুমাত্র মাছ, এই যে 3 রকমের মাছ হবে, ঠিক আছে? তো 2 দিন আগে স্টোর করে রাখবে, ঠিক আছে? এবার কতটার মতো বয়স হবে সেটাও তো আমরা তো অ্যাকচুয়ালি জানি না। আমরা मैम डब्बा के हिसाब से होगा। अच्छा अच्छा, जैसे इसमें होगा तो 30 रुपया का 40 रुपया का आइस में हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मुमकिन मांग के चलिए इतना पर आपको हो जाएगा इसको। ওই বক্স নিলে 30 টাকা। माने बर्फ माछ कितना चाहिए, बक्सा कितना होना चाहिए हो जाएगा। ज़्यादा ওই বরফ আমি পরে অন্য কিছু তো ইউজ করতে পারি? यूज नहीं हो पाएगा, वो तो गल जाएगा। ভালো চলে যাবে, মানে ওটা কি ইয়ে হয়ে যাবে, জল হয়ে যাবে গলে? जल होने में इस तरह का हो जाएगा आपको, ठीक है, इसमें हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस टाइप हो जाएगा। ওটা নিজে থেকেই ভেঙে 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 যাবে। হ্যাঁ ভাঙবে, ওর চার্জ অনেক লাগে, 500-200 টাকা লাগে ভাঙবে। उतना चार्ज লাগবে না, हो जाएगा, चार्ज नहीं लगेगा। আচ্ছা বলছি যে তোমার হচ্ছে এটা তো হয়ে গেল মাছের বরফ, ঠিক আছে? আর সন্ধ্যাবেলায়, ঠিক আছে, ওই সেই মকটেল কাউন্টারের জন্য एक क्यूब হ্যাঁ, ছোট ছোট করে কেটে আমি এই বরফ নিয়ে গেলাম, নিয়ে नहीं नहीं, वो क्यूब बर्फ आलादा आएगा, वो पड़ेगा 15 रुपये केजी पड़ेगा आपको, केजी 1 কেজি 15 টাকা। 15 টাকা। ওই বরফ কি সর্বোচ্চ দেওয়া দিতে পারবে? ওটা কি তোমার এখানে আমি পাবো? তোমার এখানেই পাবো। তো এই বরফই নিয়ে ওটাকে তুমি কেটে কেটে দেবে, তাই তো? वो आलादा। দেখছেন কাণ্ড, এই বরফ আপনার গ্লাসে পৌঁছচ্ছে, এই বরফ ভেঙে ভেঙে শরবত লস্যিতে দিয়ে আপনাকে খাওয়ানো হচ্ছে। বড় বড় রেস্তোরাঁগুলো করে কিনা এখনো বলা সেভাবে সম্ভব নয়, তবে ছোট ছোট হোটেল থেকে শুরু করে ফুটপাতের ধারে যারা আইস ওয়াটার কিংবা শরবত লস্যি বিক্রি করছেন তারা এই বরফই ব্যবহার করছেন। দেখলেন তো কিভাবে বরফগুলো পড়ে থাকে রাস্তার ওপর, কিভাবে আনহাইজিনিকভাবে সেগুলোকে কাটা হয়, বিক্রি করা হয়, এবং সেগুলো মূলত ব্যবহার করা হয় মাছ কিংবা মাংসকে কোল্ড স্টোরেজে রাখার জন্য। এই বরফ মিশছে আপনার গ্লাসের ঠান্ডা পানীয়তে, যাচ্ছে আপনার পেটে। কি কি অসুখ হতে পারেন বুঝতে পারছেন? ছেড়ে দিন জলবাহিত অসুখ, অত্যন্ত সমস্যা। এই জলের কারণে কিন্তু আমাদের শরীরের অনেক অর্গান ফেলিয়ার করার সমস্যা থাকে, সম্ভাবনা থাকে, অনেক অসুখ আমাদের শরীরে ঢুকে পড়ার, প্রবেশ করার আশঙ্কা থাকে। এই যে বরফ, এই বরফ আপনার খাওয়ার জন্য নয়, এই বরফ মাছ মাংস প্রিজার্ভ করার জন্য। সেগুলোই ভেঙে ভেঙে চলে যাচ্ছে আপনার গ্লাসের ঠান্ডা পানীয়তে। আপনি জানতেই পারছেন না, ম্যাজিক না? এই ম্যাজিকের নাম কলকাতার বরফ কল। একটা নয়, একাধিক বরফ কল। আমরা একটা স্টিং অপারেশন করিনি, আরো স্টিং অপারেশন করেছি, আরো আছে। বরফের ডিলার কি বলছেন জানেন? বলছেন রমজান মাসে এটাই মানুষ কিনে নিয়ে যাচ্ছে। দেখুন, প্রোগ্রাম চলাকালীন যদি কিছু হয় তারপর তুমি ব্যবস্থা করে দিতে পারবে না তখন? বা এই বরফই দিয়ে দিলে এবার মিল যাবে, এই বরফ কেটে কেটে দিয়ে দেবে, কেটে কেটে দিয়ে দেবে। কিন্তু এটা তো যখন মাছের জন্য, এটা তো হচ্ছে তোমার হচ্ছে সেই পরিষ্কার নয়, তো এই বরফটা দিলে তোমার হচ্ছে পেট খারাপ হয়ে যাবে না তো? কিছু খারাপ হবে না, जितना शरबत मिलता है आपको यही बर्फ मिलता है, जितना शरबत में कॉकटेल में नींबू साथ यही बर्फ मिलता है आपको। ये माछेर बर्फ है? माछे बर्फ नहीं है, इस सब में इस्तेमाल होता है, खाने में, माछ में, गोश्त में, सब्जी में, ब्रोकली हो, मशरूम हो, etc। তার কিউবের দাম বেশি কেন? আর দিদিরা কাম है আমরা এক মিনিট দেখে আমাদের আরে বাদ বাদ ছড়িয়ে রাখো। আমি মাত্র এটা না आगे तुम अभी दे दिए बात कहां दिए तो दुकान पे कहां दिए दे दियो। हम मुमकिन 20 টাকা কিলো आपको और जगह मिलेगा, ये डीलरशिप है। দেখো দাদা, আমি এটা এই বরফ আমি নিয়ে চলে গেলাম, আমি মাছটা স্টোর করে রাখলাম, আর সন্ধ্যাবেলা আমি আবার শরবতেও দিলাম। কোনো শরীর খারাপ কিছু হয় না তো? उसका अलग हिसाब से जाना पड़ेगा, आलादा जगह না, কিন্তু এই যে বরফ ধরো মাটিতে পড়ছে, নোংরা वो হচ্ছে, पानी मारने में साफ हो जाएगा आपको।
জল দিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে? পরিষ্কার হয়ে যাবে। মানে আমি লোককে খাওয়াতেও পারবো, কোনো সমস্যা নেই? গ্যারান্টি দিচ্ছি আমি। কিন্তু এটা তো দেখে মনে হচ্ছে ইয়ে পরিষ্কার জলের বরফ নয়, এটা তো তাই তো দেখে মনে হচ্ছে। परिष्कार सब কারণ দেখো তুমি বললে না যে শরবতের জন্য কিউব হয়। मैम रमजान में आइएगा, अक्सर ये लोग खरीद के ले जाएंगे। মানে এটাই লেবু জলে, এটাই সব বলতে এটাই সব জায়গাতে, মানে কস্ট কাটিং এর জন্য, তাই তো? দামটা কম পড়বে, তাই তো? দাম কম পড়বে। পুরা ধর্মতলা যাবে সব নেবু পানি এই বরফ এই বরফেই হয়। আবার আর মাছে ওই বরফ যায়? মাছে এই বরফ, মাছে গোস্তে सब्जी ब्रोकली। यहाँ से दिल्ली बर्फ जाए, सिलीगुड़ी जाए, सुधा बना तो पैकिंग है। हम लोग भी खाते हैं बर्फ रमजान में। ডিলার নিজে বলছে গোটা ধর্মতলায় যতগুলো ঠান্ডা পানীয়র স্টল আছে তারা এই মাছ, মাংস, সবজি প্রিজার্ভ করার বরফ সেটাই নিয়ে যায়। এমনকি শুধু তাই নয়, যত ছোট ছোট রেস্তোরাঁ ঠান্ডা পানীয় বানায় বিশেষ করে এই রমজান মাসে ইফতারের জন্য, তারাও প্রফিট মার্জিন বাড়াবার জন্য, অর্থাৎ দাম কম দামে বরফ পাওয়ার জন্য এই বরফ কিনে নিয়ে যায়। আমাদের চিত্র সাংবাদিক এবং সাংবাদিক দুজন ক্রেতা সেজে এই সমস্ত ডিলারদের কাছে পৌঁছেছিলেন এটা জানার জন্য এই বরফ নিয়ে তাদের কি বক্তব্য। বলছেন কোনো সমস্যা নেই, আরামসে শরবত দিয়ে খেয়ে ফেলুন, সারা কলকাতা খাচ্ছে, গোটা ধর্মতলায় খাওয়ানো হচ্ছে, কারোর কিছু হচ্ছে না। যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে বরফ তো মাটিতে রয়েছে, ময়লা লেগে রয়েছে, বলছেন একটু জল দিয়ে ধুয়ে দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাবতে পারছেন কি খাচ্ছেন আপনি? ধর্মতলায় পরের বার ঠান্ডা পানীয় খাওয়ার আগে 10 বার ভাববেন এই বরফের উৎস কোথায়, এই বরফ কোন কাজে বানানো হয়েছিল, আর এই বরফ খেলে আপনার কি কি হতে পারে। এখানেই শেষ নয়, আরও একটি বিক্রেতার সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। আমাদের রিপোর্টার পৃথা দাশগুপ্ত তিনি আরও একজন বরফ বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন ক্রেতা সেজে, এবং সেখানে কি দেখলেন চাঞ্চল্যকর ছবি দেখুন। কথা বলছি, এটা আপনার কি শহরে না গ্রামে? না না এইখানে এই রাজবেরিতে। এবার আপনারা মাছের কোয়ালিটি কতভাবে করবেন? 100 গ্রামের করবেন, 200 গ্রামের করবেন, 300 গ্রামের করবেন, সেটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করবে। আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো? এবারে মাছটা যতটা ওজন, হ্যাঁ হ্যাঁ, না সেই মাছের ওজনটা কত? আপনারা একটা ধরুন একটা যে মাছ দেবেন সেটার মাছটা ম্যাক্সিমাম ওজনটা কত থাকবে? একটা তো হচ্ছে কাতলা মাছ, হ্যাঁ কাতলা মাছ, আর 150 মেনেই চলুন। আর আরেকটা হচ্ছে পাবদা মাছ। পাবদা মাছ তো আর হচ্ছে গলদা চিংড়ি। ও মানে 150-300-400 का लगभग का एक आदमी का, मतलब 200 किलो का। अच्छा, तो मछली कहाँ से मिलती है? लेग मार्केट से। আমাদের তো রাসবিহারীতে বাড়ি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আপনাকে ওখানেই তো বরফ পেয়ে যাবেন আপনি, ওইখানেই পেয়ে কম যাবেন। বাজেটের জন্য, কমের জন্য বললে সবাই নিউ মার্কেটে বরফ না না ঠিক আছে, আমি বলে দিই যারা মাছ বিক্রি করে তো ওরা আপনাকে এমনি বরফ ওকে বলবেন, আপনি আপনাকে এমনি প্যাক করে দেবেন, আপনাকে এমনি প্যাক করে একদম পৌঁছে দেবে আপনাকে। এটা আরেকটা জিনিস হলো, সন্ধ্যাবেলা গেস্ট এলে শরবত দেবো, এবার অত শরবতের তো আমার কাছে বরফ স্টোর করা থাকবে না, সেই বরফ যদি আমি কিনতে চাই কোথায়? সেটা আইস কিউব কিনতে হবে। সেটা কোথায় পাবো? সেটা এনাদের বললে ওরা এনে দেবে। সেটা এনাদের বলে আপনারা हाँ आइस क्यूब आइस क्यूब के लिए नहीं वो शरबत के लिए तो आइस क्यूब का बगैर का क्या? तो वो भी वहीं पे मिल जाएगा। मछली दुकान में? अरे नहीं नहीं, मछली दुकान में नहीं, वहाँ पे वो मार्केट के अंदर में दुकान है। नहीं वो आप देने सीखेगा, वही बात बोल रहे हैं। तो फिर तो यहाँ से लेके जाएंगे ना, फिर इनको पैकेट डब्बा खरीदना पड़ेगा। ঠিক আছে, ডাব্বা না আপনি বলেন না, বাজেটটা বলেন। বাজেট আমাদের সমঝে আপনি একটু বাজেটটা বলেন না, যে যদি আমি চাং বরফ একটা নিয়ে যাই, শরবত একটা জায়গায় বানানো হচ্ছে সেখানে দিয়ে দিলে সেটা কিরকম বাজেট হবে, কিউব কিরকম, আবার আমাকে হিসাবটা আপনার 50 জন আছে না, ও তো আপনার 50 জন আছে, তাহলে আপনার 15 কেজি নিয়ে নিলে হয়ে যাবে। 15 কেজি বরফ? হ্যাঁ বড়। আচ্ছা, ওটা কি ও শরবত জন্য, শরবতের জন্য। আর ওটা আমি যদি সকালবেলা মাছের জন্য দিতেই হবে না, তাই তো? ওটার জন্য अगर আপনার ইচ্ছা আছে তাহলে ওই সঙ্গে আপনি ওইটা भी নিয়ে যেতে পারেন, মানে এটা কি হয়? কিন্তু ওইটা ওর জন্য আপনাকে ট্যাক্সি ধরে যেতে হবে। बात देखिए, उनको आइडिया नहीं है है वो आप समझना चाहते हैं। আপনি আপনাকে আমি ভালো কথা বলছি, আপনি আইস কিউবটা
আপনি যে কোনো সময় আপনি কোথাও একটা অর্ডার দিয়ে গেলে আপনি যদি পাঠিয়ে দিতে বলেন তাহলে আপনার একটা কস্টলিটা বেশি লাগছে। আর আপনি যদি এসে একটা পেটি নিয়ে নেবেন, আইস পেটি যেগুলো পাওয়া যায় নিউ মার্কেট থেকে নিয়ে নেবেন, একটা দিয়ে ট্যাক্সি ধরে চলে যায়, বা বাস যদি হয় সেটাও আপনি যেতে পারবেন। আর আপনার একটু বয়ে নিয়ে যেতে বাস স্ট্যান্ড হবে, নাহলে ট্যাক্সি। ওটা আপনার যতটা সময় লাগবে তার ঠিক 2-3 ঘন্টা আগে নিয়ে আইস পেটিতে রেখে দিলে থেকে যাচ্ছে। এবার আপনার মাছটা লেক মার্কেট থেকে যখন নেবেন, আপনি যে যদি আপনার দোকান কি জানাশোনা আছে না, আপনি জানাশোনা ফোন নম্বর আছে, ফোন নম্বর যদি না থাকে তাহলে ওকেই বলে দিলে। এখানে আমাদের যেমনি নিউ মার্কেটে কেউ যদি মাছ নিয়ে যেতে চায়, যে বড় বড় অনুষ্ঠানে যারা বেশি মাছ নেয় তাদেরকে আইস, ওদের তো এমনিতে আইসটা থাকছেই, ওরা ওই আইসগুলো দিয়ে আপনাকে একটা পেটি নিয়ে এলেন, বা অনেক সময় আপনার মানে বাজেটের উপরে ওরা পেটিও একটা দিয়ে দেয়, ও থার্মোকলের পেটি। আর যদি না হয় আপনাকে 2-1টা পেটি কিনে নিতে হবে, ওরাই দিয়ে দেবে, দিয়ে ওরা বলবেন যে আমাদের একটু প্যাক করে দিন। প্যাক করে দিলে আপনি যদি সকালে নিয়ে যান, এই গরমের সময় আপনি সন্ধ্যেতেও যদি আপনি সন্ধ্যে অবধিও ব্যবহার করেন, বা কাল সকাল অবধিও আপনার থেকে যাবে। ভালো তো, এটা বুঝে গেলাম। এবার শরবতে কি সেই বরফ দিতে পারবো? না, ও বরফ চলবে না। ভাবুন অবস্থা, এই বরফ, এই বিষাক্ত বরফ ধর্মতলায় সর্বত্র বিকোচ্ছে, কলকাতায় সর্বত্র বিকোচ্ছে ঠান্ডা পানীয়র গ্লাসে। ধর্মতলার এদিক ওদিক কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ঠিক সামনে অথবা গঙ্গার ধারে কখনো প্রিয়জন বা কখনো কাজের সূত্রে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আর পান করা লেবুর শরবত। সেই লেবুর শরবতে ব্যবহার করা হচ্ছে এই বিষাক্ত বরফ, যে বরফ মাছ মাংস সতেজ রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। শুধু তাই নয়, এই বরফ কারখানা থেকে নামিয়ে রাখা হয় ফুটপাতে, ময়লা ফুটপাত থেকে তা পৌঁছে যায় শহরের রীতিমতো প্রাণ কেন্দ্র ধর্মতলায়। ধর্মতলায় এই চিত্র কারো নজর এড়ায় না, কিন্তু সাধারণ মানুষের উপায় নেই। টেস্টায় গলা ফেটে গেলে অজ্ঞতা লেবুর শরবত। আম জনতা কি বলছেন দেখুন। বরফটা নেই মনে হচ্ছে, বরফ নেই না, বরফ নেই। এটা নিঃসন্দেহে মানে খুবই খুবই খারাপ জিনিস, আমার শরীরকে খুবই ক্ষতিকর। তা হ্যাঁ, করার কিছু নেই, বাধ্য খেতে হচ্ছে, কি করবো, কি আর বলবো, মানে বাধ্য মানে খেতে হচ্ছে, কি করবো গরমের জন্য। সেটা তো আমরা ঠিক জানি না, তবে খেতে হবে। বাইরে বেরিয়েছি শরীর সুস্থ রাখার জন্য, ঠান্ডা জিনিস কোনো কিছু খেতে হয়, সেই জন্য খাচ্ছি। কিন্তু সেটা তো উচিত না, বাইরের জিনিস না জেনে না ভেবে খাওয়াটা, কিন্তু খেতে তো হবে। না না, সেটা তো একদমই ঠিক না। আরে বুঝছেন, জানছেন যে খারাপ জিনিস, আবার বলছেন শরীর সুস্থ রাখার জন্য ঠান্ডা জিনিস তো খেতে হবে, তাই এইটা খাচ্ছি। খেতে হলে কোথাও যান, দাম দিয়ে মিনারেল ওয়াটার কিনে খান। কিন্তু দিদি, এখানেও তো সমস্যা, এই মিনারেল ওয়াটারও তো জাল হয়। এই মিনারেল ওয়াটার বিভিন্ন বড় বড় সংস্থার নামে জাল কলের জলকে ঠান্ডা করে আপনাকে দেওয়া হয়। করবেনটা কি? হয় বাড়ি থেকে ঠান্ডা জল নিয়ে আসুন ওই থার্মসে, না হলে বিষ পান করতে হবে, গরল পান করতে হবে। যারা এই বরফ বিক্রি করে, এই বরফ জাতীয় পানীয় বিক্রি করে, তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমরা। শুনুন তাদের প্রতিক্রিয়া। नींबू जलजीरा काला नमक मीठा बर्फ 10 20 फिटकारी सारा न्यू मार्केट 20 नींबू कभी नींबू दाम बढ़े जाए, कभी नींबू घटे जाए, तब मिले जुले हो जाए हमारा। बर्फ 30 টাকা 40 টাকা बीफ तो पूरा वही जाते पूरा रोल पे एक्सपायरी मध्य रखे और सामने दुकान আছে কিনে আনে গাড়ির মধ্যে আছে না। মাছ মাছ নেই, ইন্টারভিউ হচ্ছে, আমরা ডেলি ফটো ছবি নিয়ে যাচ্ছি, এটা মাছ মাছ রাখবো আমরা। এখন বিক্রি নেই, কম আছে বিক্রি, এখন গরম পড়েছে না, ভালো পড়ছে, কাস্টমার খেতে পারছে না, 1000 গ্রাম পড়ে যাচ্ছে। এই জন্য ঠান্ডা দিন, হ্যাঁ ঠান্ডা বলে সকাল ঠান্ডা, দিনে বেলা গরম, ব্যথা হয়ে যাবে, জল লেগে যাবে। এই জন্য এখন কম আছে বিক্রি বাটটা, এখন বলেছে তো 60, এখন 400 টাকা সাইকেল যাচ্ছে।
এক গ্লাসের দাম 20 টাকা। 20 টাকায় মিলছে বিষ। খাবেন নাকি? খাচ্ছেন তো। এবার বুঝুন, থামুন। এবার আপনি বলতেই পারেন যে এগুলো না খেলে এদের কি করে চলবে? আপনাকে কে দায় নিতে বলেছে? আপনি নিজের দায়টুকু নিন। বিষ খাওয়া বন্ধ করুন। আর যদি এতই ঠান্ডা পানীয় খেতে হয় তাহলে বাড়ি যান, বরফ বসান, মিনারেল ওয়াটার দিয়ে শরবত বানিয়ে খান, কিংবা থার্মসে করে সেটা নিয়ে আসুন। ঠেলাগড়ি করে এই বরফের বড় বড় ব্লক আনা হয়, ফুটপাতে রাখা হয়, সেখানে পলিথিন চাপা দিয়ে ফুটপাতে পড়ে থাকে। সেখান থেকে আশপাশে লস্যি, লেবু জল, শরবত এই বিক্রেতারা বরফ কিনে নিয়ে যান। বরফের বড় বড় ব্লক থেকে কেটে কেটে তারা ছোট ছোট টুকরো করেন, দেখুন, তারপর সেটা মিশিয়ে দেয় আপনার পানীয় জলের গ্লাসে। আমাদের প্রতিনিধি এই পুরো প্রতিবেদনটা রীতিমতো ঝুঁকি নিয়ে তুলে ধরেছেন, কারণ আম জনতা, বিশেষ করে এই বিক্রেতারা যদি জানতে পারতেন আমাদের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল, যা কিছু হয়ে যেত। কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে আমাদের সহকর্মীরা, আমাদের সাংবাদিকরা এই গোটা ঘটনায়, গোটা কর্মকাণ্ড গোপন ক্যামেরায় তুলে ধরেছেন শুধুমাত্র আপনাদের জানানোর জন্য, যাতে আপনারা এই 20 টাকার বিষ না পান করেন। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী লেবু ও জলজিরা দিয়ে কাঁচের গ্লাসে শরবত পরিবেশন করা হয়। প্রতি গ্লাস 10 টাকা কিংবা 20 টাকা। বেশি গরমের গ্লাসের দাম বাড়ে, লস্যির দাম তুলনামূলকভাবে আরো বেশি। এই শরবত কিংবা লস্যি খেয়ে আপনার শরীরে ঠিক কতটা ক্ষতি হয় একজন চিকিৎসককে প্রশ্ন করেছিলাম, শুনুন তিনি কি বলছেন। না না, এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে এটা একদমই ভুল কাজ হচ্ছে, এবং সত্যি কথা এটা শারীরিক সমস্যার একটা বড় জায়গা তৈরি করতে পারে। কারণ মাছ মাংস যে বরফে তৈরি হয় সেই বরফ কিন্তু পিওর বরফ না, মানে যে জলটা ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে অনেক ইমিউনিটি থাকে, এবং ওটা তাড়াতাড়ি জমার জন্য কিছু বিশেষ জিনিসপত্র তাতে অ্যাড করা হয়, যেগুলো কিন্তু শরীরের পক্ষে ভালো নয়। শুধু তাই নয়, ওই জলের কোয়ালিটি একদমই ভালো থাকে না, এবং ওগুলোর যে সমস্ত গুণমান থাকে সেগুলো কিন্তু কখনোই মানে একদম সেগুলোকে নির্মূল করে করা হয় না, মানে ওগুলো কিন্তু একদম পিউরিফাইড ওয়াটার হয় না। তাই ওটা থেকে যে বরফটা তৈরি হয় তার মধ্যে কিন্তু ইম্পিউরিটি বলুন, ব্যাকটেরিয়া বলুন, শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক বিভিন্ন কেমিক্যালস বলুন, সেগুলো থেকে যায়। এবার সেটা দিয়ে যদি আমরা ওই একই বরফ ইউজ করা হয় শরবতের ক্ষেত্রে, তাহলে সেটা কিন্তু কোনোভাবেই শরীরের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়, এবং সেখানে বিভিন্ন রকমের সমস্যা হতে পারে। তেমনি ফুড পয়জনিং হতে পারে, সেখানে ডায়রিয়া, লুজ মোশন, ভমিটিং, সেখান থেকে শরীরের বিভিন্ন অন্যান্য সমস্যা এগুলো তৈরি হতে পারে। এবং যে পার্টিকুলার কেমিক্যাল যেগুলো ফ্যাক্টরিগুলো থেকে আসে সেগুলোর কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে। তাদের মধ্যে যদি লেড থাকে তাহলে লেড পয়জনিং হতে পারে, আর্সেনিক থাকলে আর্সেনিক পয়জনিং হতে পারে, আরও বিভিন্ন রকমের কেমিক্যাল প্রোডাক্ট রিলেটেড কমপ্লিকেশনস হতে পারে। পুরোটাই কি নজরদারির অভাব? গরম পড়লে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে নাকি রেড করা হয়, কিন্তু যখন রেড করা হয় তখন সতর্ক হয়ে যান বিক্রেতারা, তারপর আবার সেই একই চিত্র। ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ বলছেন বিষয়টা নজরদারির আওতায় রয়েছে, তবে এখনো কিছু করা যাচ্ছে না। শুনুন। 16টা ফুড সেফটি টিম আছে, 16টা বরফে। এই টিমকে আমরা অলরেডি বলে নির্দেশ দিয়েছি যে বরফ যেখানেই এই ধরনের বরফ পাওয়া যাবে, আইস প্যাক বরফ যে কোনো প্যাকেটে পাওয়া যায়, সেই বরফ ছাড়া যে সমস্ত বরফ ব্যবহার করা হচ্ছে রাস্তায়, সেগুলো যদি প্রকৃত তারা দেখাতে না পারে, প্রমাণ দিতে না পারে যে এই বরফ তারা একদম বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং দূষণমুক্তভাবে এই বরফ তারা ব্যবহার করছে, বরফ কোম্পানি থেকে তারা কিনে আনছে, সেই বরফ আমরা নষ্ট করে দিতে পেরেছি। যেভাবে আগে নষ্ট করেছি ওই ড্রাইভ চলবে। রাস্তায় যে সমস্ত যারা ফুড ভেন্ডার, যারা ওই বরফের জল ফল বিক্রি করছে, বিভিন্ন জায়গায় শরবত বিক্রি করছে, তারা যদি আইস প্যাক বরফ যে প্যাকেটের মধ্যে থাকে, যেটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরি, বিভিন্ন আইস কোম্পানি তৈরি করে, হ্যাঁ, নিয়ম মেনে, ফুড সেফটি অ্যাক্টের নিয়ম মেনে, যদি সেগুলো না পাওয়া যায় তাহলে সেগুলো বরফ নষ্ট করে দেওয়া হবে। এইটাই আমরা এই অভিযান অলরেডি করতে বলে নির্দেশ দিই। আপনি নিচে বেরোবেন না? এই মুহূর্তে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে খানিক ওপরে, এরপর আরো বাড়বে। সেই সময় এই শরবত লস্যি তার চাহিদাও বাড়বে। কিন্তু এই শরবত লস্যি ঠান্ডা পানীয় আদপে ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের শরীরকে ঠিক কোন দিকে নিয়ে যাবে তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন রয়েছে। আদৌ কি কোনোদিন কমবে বা বন্ধ করা যাবে এই বরফের ব্যবহার? হয়তো সময়ই বলবে। কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা যেটা বলতে পাচ্ছি কিংবা দেখতে পাচ্ছি,
তা খুব সহজ। ওই যে একটি গান ছিল না পুরোনো দিনের, আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান। যে মুহূর্তে আপনি এই ঠান্ডা বরফ ঠান্ডা পানীয়ের গ্লাসটা হাতে নেবেন, সেই মুহূর্তে যেন আপনার কানে বাজে আপনি জেনে শুনে বিষ পান করছেন। এই বিষ খাওয়ার থেকে এই বিষকে ত্যাগ করা ভালো। এই মানুষগুলোর কি হবে, তাদের অর্থনীতি কিভাবে চলবে ভেবে লাভ নেই, কারণ এরাও আপনার কথা ভাবছে না। ভাবলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইস কিংবা মাছ মাংস সবজি সতেজ রাখার বরফকে আপনার ঠান্ডা পানীয়র গ্লাসে চালান করতো না। আপনি আপনারটা ভাবুন, নিজের শরীরটা ভাবুন, সমাজের কথা ভাবুন। আর মহামান্য পুরসভা এবং মহামান্য প্রশাসন একটু মানুষের কথা ভাবুন, এগুলো বন্ধ করুন, নজরদারি বাড়ান। কারণ হয়তো এই বিষ ইমিডিয়েট এফেক্ট করে না, কিন্তু করে। অসংখ্য মানুষ এই বিষ জল বিষ বরফ পান করে অসুস্থ হবে, তার দায় পুরোপুরি আপনাদের। একটা ছোট্ট কথা বলে যাই শেষ করার আগে, বিষ জেনে শুনে খাওয়া আর না জেনে খাওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জেনে শুনে বিষ খেলে তার দায় আপনি কাউকে দিতে পারেন না, কিন্তু যে বিষ আপনি না জেনে খাচ্ছেন কিংবা না জেনে পান করে ফেলেছেন, বুঝতে পারছেন কি বলছি, সেইটা কিন্তু শুধরে নেওয়া যায়। জেনে শুনে বিষ খেলে যা হয় তা হয়তো আর শুধরানো যায় না। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। জয় হিন্দ।